பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. இந்த ஸ்லோகத்தை அணுகும் முறை. சௌந்தர்ய லகரியை நாம் உரியபடி ரசிப்பதில் இது 2வது விஷயம். முதல் விஷயம், பலவித சித்தாந்த கருத்துக்கள் அதில் வருவதை வித்தியாசமில்லாமல் இந்த இடத்தில் சந்தர்ப்பத்தில் இந்த கருத்து சரி, முன்னே பின்னே இதே சித்தாந்தம் வருகிறதா என்று பார்க்க வேண்டாம் என்ற எண்ணத்துடன் பார்த்து ஒவ்வொரு வித அபிப்பிராயத்தையும் ஒப்புக்கொள்வது. 2வது விஷயம், தத்வரூபமாக உருவக கதை என்று இந்த நாளில் சொல்வது மாதிரி சில சமாச்சாரங்கள் வரும்போதும், கவிமரபை அனுசரித்து சில சமாச்சாரங்கள் வரும்போதும் நம்முடைய யதார்த்த லோக வாழ்க்கையின் ஒழுங்குமுறைகளை ஸ்டாண்டர்டாக வைத்துக்கொண்டு அவற்றை அளந்து பார்த்து சரியாயில்லை, ரசமாக இல்லை என்று தள்ளிவிடக்கூடாது. இந்த அப்ரோச்சோடு, அணுகுமுறையோடு நாம் சௌந்தர்ய லகரி மாதிரியான சாஸ்திரமாகவும் கவிதையாகவும் சேர்ந்து இருக்கப்பட்ட ஸ்தோத்திரங்களை படித்து பாராயணம் செய்தால்தான் அவற்றிலிருந்து முழு பலனும் அடைய முடியும். இதெல்லாம் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால், சௌந்தர்ய லகரியில் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களும் கொஞ்சம் இருப்பதால் நாம் சுத்தமான மனசோடு அடக்கத்தோடு அப்ரோச் பண்ணி, அப்படி பண்ணினாலே அடையக்கூடிய உத்தமமான பலனை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். பிரம்மத்தின் ஸ்தானத்தில் உள்ள சிவன், அதனுடைய இச்சையின் ரூபமான காமேஸ்வரி ஆகிய 2 பேரும் சேர்ந்து சிருஷ்டி உண்டாவதை தத்வரூபக சிருங்காரமாகவே ஸ்ரீவித்யா சாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. இது மாதிரியான விஷயங்கள் நம் ஸ்தோத்திரத்திலும் இருக்கும். தத்வார்த்தத்தையே எடுத்துக்கொண்டு சுத்தமான மனசோடுதான் இத்தனை காலமாக உபாசகர்கள் அனுஷ்டானம் பண்ணி, அதனால் காமாதி தோஷங்களை போக்கிக் கொண்டு உசந்த அனுபவங்களை அடைந்திருக்கிறார்கள். மூகர் பஞ்சசதியில் அடிக்கடி சொல்வார், அம்மா, நீ காமனை பஸ்மம் செய்த சிவனிடமே காமத்தை உண்டு பண்ணினாய். அதே நீ காமாதி தோஷங்கள் உள்ள ஜீவர்களின் காமத்தை போக்கி ஞானத்தை கொடுத்து விடுகிறாய் என்று. இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம், நம் ஜனங்களின் அப்ரோச்சும் நல்லபடி இருந்ததுதான். அப்படி இருந்தும் கூட உபாசனை சாதனை என்று தீவிரமாக இந்த விஷயங்களை அபியாசம் பண்ணுவது என்று வருகிற போது, குரு சிஷ்ய கிரமத்தில் ரொம்பவும் யோக்கியதை பார்த்து பக்குவம் பெற்றவர்களுக்கு மாத்திரமே உபதேசம் செய்து வந்தார்கள். தப்பாக நினைக்க இடம் தருகிறவைகளையும் சரியாகவே எடுத்துக்கொள்ள முடிபவர்களுக்கு மாத்திரமே சொல்வது என்று குரு சிஷ்ய கிரமத்தில் ரகசியமாக ரட்சித்து வந்தார்கள். சாஸ்திரார்த்தமாகவும் சரி, காவிய ரீதியிலும் கூட சரி, எல்லா விஷயங்களையும் எல்லாருக்கும் விஸ்தாரம் பண்ணாமல் பொதுவாக இருக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு சிலதை தொட்டும் தொடாமலும் சொல்லிவிட்டு மேலே போய்விடுவார்கள். இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இத்தனை காலமாக நம் ஜனங்களின் பேசிக் அப்ரோச்சும் அடிப்படையான அணுகுமுறையும்
ரொம்ப நல்லபடியாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது. நாம் ஒரு ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் பண்ணுகிறோமா, அல்லது புராணம் கேட்கிறோமா, அல்லது ஒரு கோவிலுக்கு போகிறோமா, இதுகளை எதற்கு பண்ணுகிறோம் என்றால் நாம் சுத்தி ஆவதற்காகத்தான். நம்முடைய காமாதி தோஷங்களை போக்கிக் கொண்டு பக்தியை வளர்த்து கொண்டு ஈஸ்வரானுகிரகத்தை பெறுவதற்காகத்தான் என்று அவர்கள் தீர்மானமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆகையினால் அவர்களுடைய ஸ்திதியில் அந்த லட்சத்திற்கு வேறேயாக தோன்றும்படி ஒரு ஸ்தோத்திரத்தில் வர்ணனை வந்தாலோ, அல்லது புராணத்திலே கதை வந்தாலோ, அல்லது ஆலயத்திலே சிற்பங்கள் இருந்தாலோ கூட அவற்றில் ரொம்ப கவனத்தை விடாமல் எதற்காகவோ பெரியவர்கள் இதற்கெல்லாமும் இடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். நம்மை இதுகள் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண, திசை திருப்ப வேண்டாம். நம் லட்சியம் சுத்தியாவது, பக்தி பண்ணுவது, அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாவது என்று இவற்றிலேயே குறியாக இருந்து மற்றவற்றை லேசாக எடுத்துக்கொண்டு அல்லது தள்ளிவிட்டு தங்களுக்கு எது ஆத்மாபிவிருத்திக்கு சகாயமாக தெரிந்ததோ அதிலேயே கவனம் செலுத்தினார்கள். சமய சம்பந்தமான விஷயங்களில் ஒரு வினயம், எடுத்ததற்கெல்லாம் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கொண்டும் போகாத எளிமை இருந்ததால் தங்களுக்கு சரியாக வராத விஷயங்களை கூட அசலே சரியில்லை என்று வைக்காமல், அதே சமயத்தில் அவை சரியில்லாமல் இல்லை என்பதால் அவற்றை தாங்களும் டீப்பாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் நினைக்காமல் தங்களுடைய வியவஸ்தையை அறிந்து நல்ல கட்டுப்பாட்டோடு அப்ரோச் பண்ணி வந்தார்கள். வர்ணனைகள் அவர்களும் தான் படித்தார்கள், சிற்பங்கள் அவர்களும் தான் பார்த்தார்கள். ஆனாலும் தங்கள் பரிசுத்திக்கு ஆனதை மட்டுமே குறிப்பாக எடுத்துக்கொண்டு மற்றவற்றை மேம்போக்காக பார்த்துவிட்டு மேலே போனார்கள். தெய்வங்கள் காம குரோத வசப்பட்ட மாதிரி வருவதெல்லாம் கூட நம் நிலையில் பண்ணியதில்லை என்ற உறுதியான தீர்மானம் அவர்களுக்கு இருந்ததால் அதற்கு என்ன தத்துவார்த்தம், இல்லாவிட்டால் காவிய ரீதியில் அதற்கு என்ன வேல்யூ என்றெல்லாம் ஆராய்ச்சியில் இறங்காமலே நல்லபடியாக எடுத்துக்கொண்டு தங்கள் வழியை பார்த்து கொண்டு போனார்கள். வழி வழியாக இத்தனை 1000 வருஷங்களாக புராண ஸ்ரவணம், ஸ்தோத்திர பாராயணம், தேவாரம், திவ்ய பிரபந்தம் ஓதுவது, ஆலய தரிசனம் பண்ணுவது என்று நம்முடைய ஜனங்கள் பின்பற்றி வந்திருப்பதில் கிஞ்சித் சிறிதளவு கூட விகாரமான மனோபாவங்களுக்கோ விகல்பமான கல்பனைகளுக்கோ இடமே கொடுக்காமல் தான் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். தத்துவார்த்தம் தெரிந்த உபாசகர்களும் கலையறிவு பெற்ற ரசிகர்களும் டீப்பாக பார்த்து புரிந்து கொண்ட விஷயங்களையும் அப்படி டீப்பாக பார்ப்பது தங்கள் வேலையில்லை என்று மற்றவர்கள் புரிந்து கொண்டு லைட்டாக எடுத்துக்கொண்டு தங்கள் லட்சியத்தை பார்த்து கொண்டு போனதால் இத்தனை 1000 காலமாக எல்லாம் நல்லபடி இருந்து வந்தது. ஒரு டாக்டர் நோயாளியின் அவயவங்களை எல்லாம் பரிசோதனை பண்ணுகிறார். அப்போது அவர் பார்க்கிற கண்ணே வேறே, அவருடைய பர்பஸும் உசந்தது. அதனால் அவர் அப்படி பண்ணுவது தப்பில்லை. லேபரேட்டரியில் அவர் பல பரிசோதனை கூட பண்ணுகிறார். சுத்தமாக வெள்ளை வெள்ளையர் என்று ட்ரெஸ் போட்டுக்கொண்டு ஹைஜீன் விதிகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் அவர் கண்ட காலராக்காரன் சமாச்சாரத்தை கூட டெஸ்ட் பண்ணுகிறார். தொத்து வியாதி நோயாளி கிட்டேயே போகப்படாது என்று நம்மை எல்லாம் தடுக்கிறவர் அவரே அந்த வியாதி கிருமிகளை மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்து ரிப்போர்ட் எழுதுகிறார். அவர் பண்ணுவதையெல்லாம் நாமும் பண்ணுவோமே என்கலாமா? அல்லது அவர் அப்படி பண்ணப்படாது என்றோ இந்த மாதிரி அசிங்கம் எல்லாம் வைத்திய சாஸ்திரத்திலேயே இருக்கக்கூடாது என்றோ சொல்லலாமா? இந்த நல்லறிவு அனாதி காலமாக நம் ஜனங்களுக்கு மத சம்பந்தமான விஷயங்களில் இருந்து வந்ததால் எல்லாம் நல்லபடி இருந்தது. நன்றாக வரப்பு கட்டிய நிலம் மாதிரி பாகுபாட்டு வரம்புகளுடன் கூடியிருந்ததால் நம் தேசம் லோகோத்தர கீர்த்தியுடன் விளங்கி வந்தது. ஆனால் பிரிண்டிங் பிரஸ் வந்து யார் வேண்டுமானாலும்
எதை பற்றி வேண்டுமானாலும் எத்தனை காப்பி வேண்டுமானாலும் புஸ்தகம் போடலாம் என்று ஆனவிட்டு நிலைமை துக்கப்படும்படியாக மாறியிருக்கிறது. ரகசிய சாஸ்திரங்களை கூட புஸ்தகம் போட்டு பக்குவம் பார்க்காமல் சர்வஜன விநியோகமாக செய்வதால் தாறுமாறாக அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்வது பரவி வருகிறது. பொதுவாகவே ஜனங்களின் வியவஸ்தை, கட்டுப்பாடு, வினயம் என்பதெல்லாம் அடிபட்டு கொண்டு வருவதாலும் தாங்கள் சுதந்திர பிரஜைகளானதால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அபிப்பிராயம் இருப்பதாலும் தலைக்கு தலை தோன்றினபடியெல்லாம் அர்த்தம் பண்ணுவது என்ற பெயரில் அனர்த்தம் விளைவிப்பதாக இருக்கிறது. புஸ்தகம் போடுகிறவர்களிலும் பல பேர் அந்த சாஸ்திரத்தை அபியாசம் பண்ணி அனுபவம் கண்டவர் இல்லை. இது ஒரு தொழில், கிதாப் கிடைக்கிறது என்பதற்காகவே போடுகிறார்கள். வாங்கி படிப்பவர்களிலும் ரொம்ப பேர் அனுஷ்டானம் பண்ணும் உத்தேசத்துடன் படிக்கிறதில்லை. ஒரு பொழுதுபோக்குக்காகவோ என்ன இருக்கு என்று பார்க்கும் கியூரியாசிட்டியிலோ இல்லாவிட்டால் ஆராய்ச்சி பண்ணி தீசிஸ் எழுதி அல்லது தாங்களும் புஸ்தகம் போட்டு கிதாப் வாங்குவதற்காகவோ படிக்கிறார்கள். எந்த விதமான பக்வஸ்திதி அடைந்து எப்படிப்பட்ட பாவத்தோடு ஒரு சாஸ்திரத்தை கற்பிக்க வேண்டுமோ அவை இல்லாமலே எழுதுகிறவர் எழுதி படிக்கிறவரும் படித்தால் அதன் மூலம் ஆத்மார்த்தமான பலன் எப்படி ஏற்படும்? எழுதுகிறதும் படிக்கிறதும் மட்டும்தான் என்றில்லை, உபதேசம் கொடுப்பது, வாங்கிக் கொள்கிறது என்பதிலும் கூட நியமம் தப்பியே நிறைய நடக்கிறது. இன்றைக்கு நடக்கும் 2 பெரிய கோளாறுகள். ஒன்று, பரம்பரையாக உபாசனைகள் செய்து வந்தவர்களும் அதற்கு அதிகாரிகளாக தகுதி பெற்றவர்களாக இருப்பவர்களும் அது வேண்டாம் என்று ஒரே லௌகிகமாக போயிருப்பது. இன்னொன்று, தங்கள் தகுதியையும் பார்க்காமல் சாஸ்திர நியமங்களையும் அனுசரிக்காமல் இஷ்டப்பட்டவர் யார் வேண்டுமானாலும் எந்த உபாசனையை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்வது, செய்ய வேண்டியவன் செய்யாமல் இருப்பது, செய்யக்கூடாதவன் செய்வது. இந்த 2இல் எது பெரிய கோளாறு என்று சொல்லத் தெரியவில்லை. சொல்ல வந்தது, தற்போதைய நடைமுறையில் தங்களுடைய சித்த விகாரத்தால் தோன்றுகிறபடியெல்லாம் தத்துவ ரூபகங்களை தப்பர்த்தம் பண்ணி புஸ்தகங்கள் போடுவதாகவும் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள், பிரசங்கங்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்வதாகவும் நிறைய நடந்து வருகிறது. இதனால் ஒன்று, மதாபிமானம் உள்ளவர்கள் என்று தங்களை நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களிலேயே பல பேர் காபாலிகம், கெட்டுப்போன வாமாச்சாரம் ஆகியவை மாத்திரமில்லாமல் சிஷ்டர்கள், ஆச்சாரசீலர்கள் என்கப்பட்டவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உபாசனைகளிலேயும் தப்பாக பல அம்சம் இருப்பதாகவும் அவற்றை கழித்து கட்டினால்தான் நம்முடைய மதம் சுத்தமாகும் என்றும் நினைக்கிறார்கள். அல்லது இப்படி நினைப்பதே தேவலை என்னும்படியாக அசிங்கம், ஆபாசம், குரூரம் என்று பூச்சி பிடிக்காமல் சாஸ்திரங்களிலேயே நேச்சரை மதித்து அநேகம் சொல்லி இருக்கிறது. ஆகையினால் நாமும் கூச்சநாச்சமில்லாமல் ரியலிசம் என்று என்ன வேண்டுமானாலும் கதை கட்டுரை எழுதலாம், படம் போடலாம், படம் பிடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். இன்னொன்று என்னவென்றால், மதாபிமானம் இல்லாதவர்கள் சாஸ்திர புராணங்களில் மலையாக இருக்கும் நல்லது எல்லாவற்றையும் தள்ளிவிட்டு இப்படிப்பட்ட விஷயங்களையே தேடி எடுத்து பூத கண்ணாடியில் காட்டி மதமே குப்பை என்ற நாஸ்திக பிரச்சாரம் பண்ணுகிறார்கள். இத்தனை விபரீதங்களுக்கும் காரணம் எல்லா விஷயங்களையும் தரம் பார்க்காமல் டெமோக்ரட்டைஸ் செய்திருக்கும் காலப்போக்குதான். இதை எப்படி சரி பண்ணுவது? நான் சொல்வதால் சரியாகிவிடுமா? சங்கராச்சாரி வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்டில் ஒரு வகுப்பாரின் சுயநலத்தின் மீது கூப்பாடு போடுகிறார் என்ற அபிப்பிராயத்துக்கு இடம் கொடுப்பது தவிர பலன் இருக்குமா?
என்று தோன்றாமல் இல்லை. ஆனாலும் சௌந்தர்ய லகரியை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்துவிட்டு இந்த மாதிரி சாஸ்திர ரகசியங்களும் அடங்கியுள்ள ஒரு புஸ்தகத்தை பாப்புலரைஸ் பண்ணுவதில் கவனிக்க வேண்டிய பிரிகாஷன்களை, முன்னெச்சரிக்கைகளை சொல்லாமல் இருந்தால், மனசில் தோன்றியும் கூட சொல்லாமல் இருந்தால் அபச்சாரம் என்பதாலேயே சொன்னேன். ரகசிய விஷயங்களும் அடங்கிய சௌந்தர்ய லகரி மாதிரியான ஸ்தோத்திரங்களை ஸ்ரீவித்யோபாசகர்கள் மாத்திரம்தான் என்றில்லாமல் எல்லோருமே ஒரு பக்தி ஸ்துதி என்ற அளவில் எடுத்துக்கொண்டு இதன் வழியாக கொஞ்ச நாழி அம்பாளிடம் மனசை வைப்போம் என்று பாராயணம் பண்ணுவதில் தப்பில்லை. தாராளமாக பண்ணலாம். அவர்களையும் உத்தேசித்துத்தான் சாஸ்திரத்தை ஸ்தோத்திரமாக்கி இருப்பதே. நமக்கு என்ன சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன என்று எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கவே இப்படிப்பட்ட சாஸ்திர கர்ப்பமான ஸ்தோத்திரங்கள் இருப்பது. ஆனால் என்ன சாஸ்திரம் இருக்கிறது என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்தால் போதும். சாஸ்திரத்தில் என்ன இருக்கிறது என்ற ரகசியங்கள் அதிலே டீப்பாக போய் அனுஷ்டானம் பண்ண நினைக்காத எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டியதில்லை. இப்படிப்பட்ட ஸ்லோகங்களும் அர்த்தம் தெரியாவிட்டாலும் அவற்றுடைய சப்தங்களில் இருக்கப்பட்ட மந்திர சக்தியாலேயே சகல ஜனங்களுக்கும் நல்லது பண்ணும். பொதுவாக மனசில் ஒரு பக்தி பாவத்தோடு பாராயணம் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ஸ்தோத்திரமும் நல்லது பண்ணத்தான் செய்யும். ஸ்தோத்திரம் என்பது வெறும் சப்தங்களும் வார்த்தைகளும் மட்டுமில்லை. எல்லாரும் இதனாலே பிரயோஜனம் அடைய வேண்டும் என்ற உத்தம எண்ணத்தாலேயே அதை செய்து கொடுத்திருக்கும் சாஸ்திரகர்த்தாவின் உயிரும் அதில் இருக்கிறது. அதனால் அதை படிக்கிறவர்களுக்கு உயிருள்ள அந்த ஸ்தோத்திரம் நல்லது பண்ணவே செய்யும். அதோடு ஸ்தோத்திர லட்சியமான தேவத்தை நல்லது பண்ணுவதும் இருக்கவே இருக்கிறது. அதுதான் அல்டிமேட்டாக பலனை தருவது. பலனை தந்தருளும்படி அந்த தேவதையிடம் ஸ்தோத்திரத்தில் உள்ள அதன் கர்த்தாவின் உயிரும் நம் சார்பில் சிபாரிசு பண்ணும். தேவத்தை அருள் பண்ணுவதற்கு அதுவும் தூண்டிவிடும். இப்படி பாராயண பலன் கிடைத்துக் கொண்டு போகும்போது அதன் விளைவாக பாராயணம் பண்ணுகிறவருக்கு இந்த சாஸ்திரத்தை முறையாக தெரிந்து கொண்டு குருமுகமாக உபதேசம் வாங்கிக் கொண்டு அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் என்றும் தோன்றும். அப்போதுதான் அதன் ரகசியார்த்தமுள்ள ஸ்லோகங்களுக்கும் குருமுகமாக அர்த்தம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதனால் பொது பிரசங்கங்களில் ரகசியார்த்தங்கள் வரும் ஸ்லோகங்களை விஸ்தாரம் பண்ணுவது உச்சிதமில்லை. ரகசியம் என்பது தத்வரூபகம் மட்டுமில்லை. ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இதுவரை விட்டுவிட்டேன். தத்வரூபகத்தை மட்டுமே ரகசியம் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறேன். இன்னொன்றும் உண்டு, மந்திர சாஸ்திர விஷயம் என்பது. தத்வரூபகங்களை பக்குவம் போதாதவர்கள் மனோவிகாரத்தால் அசங்கியமாக அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்வார்கள் என்பதால் அவற்றை ரகசியமாக ரட்சிக்க வேண்டும் என்றது. இன்னொன்று, அசங்கியம் என்ற அம்சம் இல்லாதது, ஆனால் வீரியம் என்ற அம்சம் நிரம்பி இருப்பது. அதனால் அதை ரகசியமாக வைத்து உரியவர்களுக்கே கொடுக்க வேண்டும். ரிவால்வர் எல்லாரும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அதற்கான லைசன்ஸ் வாங்கினவர்கள்தான் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சட்டம் இருக்கிறதல்லவா? அப்படி அது என்னவென்றால் மந்திரம், அதன் அக்ஷரம் ஆகியவற்றை பற்றிய விஷயங்கள் ரகசியமாகவே ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவை. அசங்கியமாக தப்பார்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய தத்துவ ரூபகங்கள் சௌந்தர்ய லகரியில் ரொம்ப குறைச்சல். மந்திர யந்திர விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. அதனால் இதை நான் முன்னேயே சொல்லி இருக்க வேண்டும். இப்போதாவது நினைவு வந்தது, சந்தோஷம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில்
நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்பியோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்பியோ நம. குருவருளும் திருவருளும் 5வது பகுதியில் நற்றவசீலர் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் ஒரு சிறுவனுடைய கதையை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். எப்படி அந்த சிறுவன் பணிவிடையே குறிக்கோளாக கொண்டு தன் தாயாருடன் சேர்ந்து நதிக்கரையிலே ஆசிரமத்திலே முனிவர்களுக்கும் தவ சிரேஷ்டர்களுக்கும் யதிகளுக்கும் தொண்டு செய்து அவர்களுக்கு பணிவிடையை செய்வதோடு இல்லாமல் அவர்களுக்கு போஜனத்துக்கு வேண்டிய காய்கனிகளை எல்லாம் பறித்து கொண்டு கொடுத்து, அவர்கள் சாதுர்மாசி விரதம் இருக்கும்போது அதற்கு வேண்டிய தேவையான பொருள்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்து, எப்படியெல்லாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுமோ அப்படி செய்து, அவர்கள் சாப்பிட்டு மீதி வைத்த உச்சிஷ்ட கனிகளை சாப்பிட்டு அவர்களுடைய அருளுக்கு பாத்திரமானார்கள் பார்த்தோம். கடைசியில் அம்மாவையும் பாம்பு கடிச்சுடுத்து ஒரு காட்டு வழியாடுதுன்னு போயின்னு இருக்கச்ச ஒரு ஆசிரியரி வாக்கில் தெய்வ அருள் கிடைச்சது. இந்த ஜென்மத்தில் உனக்கு ஒரு தடவை தான் என்னை தரிசனம் பண்ண முடியும், அடுத்த ஜென்மத்தில் உனக்கு நிறையவே பாக்கியம் கிடைக்கும்னு சொல்லி அந்த தெய்வ வாக்கானது மறைந்து விட்டது. அதுக்கப்புறம் காட்டுத்தீல மாட்டிக்கொண்டு அந்த சிறுவன் தன்னுடைய இந்த தேகத்தை தியாகம் செய்து விட்டான்ற அளவுக்கு பார்த்தோம். அந்த ஆன்மாவானது பெருமாளோட ஐக்கியமாயிடுதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்க்கணுமோ, இந்த குருவுடைய அருள் இருக்கு இல்லையா, இந்த குருமார்கள் எத்தனையோ பேர் தபஸ்விகள் அவளுக்கு பணிவிடை செஞ்சதுடைய பலனாக அந்த ஆத்மாவுக்கு, அந்த சிறுவனுடைய ஆன்மாவுக்கு பெருமாளுடைய பாதங்களில் ஐக்கியம் அடையக்கூடிய பாக்கியம் கிடைத்தது. அதோடு நிற்கலை. பெருமாள் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, அந்த சிறுவனை அடுத்த பிறவி கொடுத்துட்டார். ஏன்னா ஏற்கனவே பண்ணிருக்கிற புண்ணியங்களுக்கெல்லாம் அனுபவிக்கணும் இல்லையா, அவனுக்கு நல்ல சிரேஷ்டமான பதவியை கொடுக்க வேண்டும் தபஸ்க்கு. அதோடு அவன் எல்லா பணிவிடைகளையும் எதையும் எதிர்பார்க்காத செஞ்சுருக்கான். காமியமாக இது வேணும் அது வேணும்னு நினச்சி பண்ணியிருந்தான்னா அவனுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு போகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பிறவியை கொடுத்து, இல்லை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிச்சு எதுவும் பண்ணியிருப்பார். ஆனால் இந்த சிறுவன் தன்னலமற்ற தொண்டாக செய்து முனிவர்களுக்கும் தபஸ்விகளுக்கும் எதிகளுக்கும் தொண்டாற்றியதனால எப்பேற்பட்ட பதவியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் யோசனை பண்ணார். பிரம்மாவுடைய மானசீக புத்திரனை அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டார். ஸோ பிரம்மாவுடைய மானசீக புத்திரனாக பிரம்மா மனசில் நினைச்சார். அடுத்த நிமிஷம் அந்த சிறுவன் அவதாரம் பண்ணிட்டார். இப்போவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேறு யாரும் இல்லை, நாரத மகரிஷி தான். அவருக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் பாருங்கள், யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம். மகான்களுக்கு தொண்டாற்றினா, அதுவும் நிஷ்காமியமான ஒரு பக்தியை செலுத்தினா, பகவான்கிட்டயே உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டால் எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம், உன்னுடைய பாதத்தில் பக்தி தான் வேணும்னு கேட்குறவாளுக்கு பகவான் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறார் பாருங்க. இந்த நாரத மகரிஷிக்கு யார் அப்பா அம்மா? பிரம்மா நான்முகனான 4 மறைகளையும் ஓதக்கூடிய அந்த பிரம்மதேவன் தகப்பனார். அவருடைய நாவிலே என்றும் உலவக்கூடிய கலைவாணி தாயார். அந்த கலைவாணியுடைய சகோதரனான பரமேஸ்வரன் மாமா. பரமேஸ்வருடைய மனைவியான பார்வதி மாமி. முருகனும் பிள்ளையாரும் மாமாவின் மகன்கள். சரி, பிரம்மாவை படைத்தவர் மகாவிஷ்ணு, அதனால மகாவிஷ்ணு தாத்தா. மகாவிஷ்ணு மார்பிலேயே எப்போதும் அகலாமல் இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமி பாட்டி. இப்படி அத்தனை தெய்வங்களும் அவருக்கு அவ்வளவு க்ளோஸான நெருக்கமான உறவாக போயிட்டார். இவர் பெரிய ஒரு பாக்கியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், அவர் எல்லாருக்கும் வேண்டியவர்.
பட் நம்ம சொல்கிறோம், கதை சொல்கிறோம், புராணம் சொல்கிறவாலாம் சொல்லுவா. நாரதர் கலகம் நன்மையில் முடியும், அவர் எங்கே போனாலும் ஒரு கலகத்தை பண்ணுவார், அவர் ஏதோ ஒரு பம்பில் மாட்டி விடுவார், அவருக்கு தினம் பொழுது போகாது, அவருக்கு தக்ஷன் வேறு சாபம் கொடுத்துட்டான், நீ ஒரு இடத்துல நிலையாக நிற்க மாட்ட, நீ சுற்றிகிட்டே இருப்பேன்னு. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அவர் ஒரே இடத்துல இருக்க வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு கிடையாது. அவர் யார் யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ அத்தனை பேருக்கும் நல்லதை பண்ணணுன்றதுக்காக தான் தேச சஞ்சாரியா, திரிலோக சஞ்சாரியா. அவர் நினச்சா ஹரி நாராயணன் வைகுண்டத்துக்கு போயிடுவார், இல்லைன்னா அப்பா அம்மா பார்க்கறதுக்கு பிரம்மலோகத்துக்கு போயிடுவார், ஓம் நம சிவாய அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைலாசத்துக்கு போவார், இந்திரனை போய் நான் அங்கே போய் பார்த்துட்டு விடுவார், பிரகஸ்பதியை நமஸ்காரம் பண்ணுவார், அரக்கர்கள்னா இருக்கக்கூடிய அங்கே போவார், சுக்கராச்சாரியாருக்கு வணக்கம் சொல்லுவார். அவர் நினைச்சாருன்னா ஹிரண்யசிபுக்கிட்ட போய் அங்கே கூட போய் அவரோட பேசுவார், அவரோட அவருக்கு வேண்டிய அறிவுரைகள்லாம் சொல்லுவார். மகாபலி கிட்ட போவார். அவர் போகாத இடம் கிடையாது, ராவணேஸ்வரன்ட்ட போவார். அங்கே போகும்போது ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நமோ அப்படின்னு வீணையில் வாசிச்சுட்டே போவார். அங்கே போகணுன்னு டக்குன்னு நிறுத்திடுவார். ஆஹா, இந்த அருமையான பாட்டை நிறுத்திட்டியே நாரதா, நீ அந்த பாட்டு மறுபடியும் வாசியும்மா ராவணன். அங்கே போய் அதை வாசிப்பார். ஆனால் என்ன வாசிக்கிறான்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த நாராயண நாம அந்த வீணையில் வாசிக்கும் போது அவனுக்கு பரமானந்தமாக இருக்கும். அந்த புண்ணியம்தானோ என்னவோ தெரியல, கடைசியில் அவன் அவ்வளோ பெரிய சிரேஷ்டமான சிவபக்தனாலும் ஒரு சின்ன தப்பு தான் பண்ணான். கடைசியில் ராமனுடைய பானத்துக்கு இரையாகி மறுபடியும் வைகுண்டத்துக்கே போயிட்டான். அப்படின்னு நம்ம கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நாரதர் எப்பவுமே நல்லதை தான் பண்ணுவார். நாரதர் பல பேருக்கு குருவாக இருந்திருக்கார். இந்த நாரதருடைய பூர்வ சரித்திரம்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த பூர்வ சரித்திரத்தை நாரதரே தன் வாக்கால் ஒருத்தருக்கு சொல்கிறார். அவர் ஒரு மகரிஷி. இது என்ன கதை அப்படின்னு கேட்டாக்க, மகாபாரத யுத்தம்லாம் முடிஞ்சாச்சு, பரீட்சித்துக்கு பட்டம் கட்டியாச்சு, கிருஷ்ணனும் வைகுண்டம் போயாச்சு. அப்போ ஒரு நாளைக்கு நதிக்கரையில் வியாசர் ரொம்ப துக்கத்தோடு உட்கார்ந்துருக்காராம். இது ஒரு கர்ண பரம்பரையான கதை, பாகவதத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அப்போ அந்த இவர் ரொம்ப துக்கமாக உட்கார்ந்துருக்கிற போது அந்த வியாச மகரிஷியை பார்க்கறதுக்காக நாரதர் அங்கேருந்து வரார். வந்துட்டு வியாச மகரிஷிட்ட கேட்குறார், என்ன நீர் எப்பேற்பட்டவர், 4 வேதங்களையும் தொகுத்து பகிர்ந்து கொடுத்துருக்கேள், 18 புராணங்களையும் நீங்கள் எங்களுக்கு ஜனங்களுக்காக பக்தாளுக்காக கொடுத்துருக்கேள், அது மட்டும் இல்லை ஸ்ரீ மகாபாரதத்தையே எழுதியிருக்கீள் நீங்கள், அந்த மகாபாரதத்தை எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு மகா கணபதியே உங்களுக்கு துணை நின்று எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். இத்தனைலாம் பண்ணின உங்களுக்கு மகர்ஷின்ற பட்டம் வேற இருக்கு, எதுக்காக துக்கம், ஏன் வருத்தப்படுறீங்க சொன்னார். மகர்ஷி, உமக்கு தெரியாதே கிடையாது, நான் எல்லாம் பண்ணினேன், ஆனால் உன் மனசில் ஒரு திருப்தி மாத்திரம் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. மகாபாரதம் எழுதினேன், 1 கோடி ஸ்லோகம் நான் எழுதினே இல்லைன்னு சொல்லலை. அதுலேருந்து தான் ராமா அப்படிங்கிற பதத்தையே பரமேஸ்வரன் எடுத்தார்னு கூட சொல்கிறா. அதுக்கு கூட ஒரு கதை சொல்கிறா. எப்படின்னா, இந்த 1 கோடி இது மகாபாரதம் எழுதும்போது அதை தேவர்கள், முனிவர்கள், அப்புறம் மானிடர்கள் எல்லாரும் போய் எனக்கு பரமேஸ்வரா நீங்கள் இதை வச்சுருக்கலே எங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்படாதான்னா, அவர் 3ஆக பிரித்து ஆளுக்கு 33 லட்சம் கொடுத்தாராம். மீதி 1 லட்சம் வச்சுருந்தாராம் மகாபாரதம் அந்த கதையா. எங்களுக்கு இதுவும் போராது, இதையும் பிரித்து கொடுன்னா கொடுத்தோடனே அவர் எல்லாருக்கும் அதையும் பிரித்து 3 அந்த ஒரு லட்சத்தை 33,333 கொடுத்தார். ஒரு ஸ்லோகம் மிச்சம்தான். அதையும் கூடுவேன்னு கேட்டாலாம் தேவாலாம். கேட்டவது அவர் என்ன பண்ணாராம், அது ஒரு ஸ்லோகம்னா 4 பாதம் 32 அக்ஷரம் இருக்கும். அதையும் எல்லாம் பிரிச்சாராம், ஆளுக்கு 10 அக்ஷரம் சொல்லிட்டு அதையும் கொடுத்துட்டாராம். 30 அக்ஷரம் போக 2 அக்ஷரம் மீதி இருந்து தான் இதை தரமாட்டேன்னு தான் கையில் வச்சு விட்டாராம். அதுதான் ரா மாங்கிற 2 அக்ஷரமா. இதை தான் காசியில் அவர் யாரெல்லாம் காசியில் முக்தி அடைகிறாளோ அவள் காதில், வலது காதில் ராமா ராமான்னு சொல்கிறதாக ஒரு ஐதீகம் இருக்குது. நம்ம கூட விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை கேட்டிருக்கோமே, பார்வதி கேட்குறா கேனோபாய நலகுணான்னு, எவ்வளோ சுலபமான முறையில் எப்படி நான் விஷ்ணுவுடைய 1000 நமாக்கள்லேருந்து ஈஸியாக சொல்ல முடியும், புண்ணியத்தை அடைய முடியும்னு கேட்குற போது அவர் என்ன சொல்கிறார், ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே, ஸ்ரீராம ராம ராம இதி, ராமா ராமா ராமான்னு சொல்லக்கூடிய அதில் ரமே ராமே மனோரமே, ராமே அந்த ராம நாமத்தில் நான் ரமிக்கிறேன்,
ரமே ராமே மனோரமே, மனதுக்கு ரம்யமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராமநாமத்தில் நான் ரமிக்கிறேன், ரமேன ரமிக்கிறேன். சகசிரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானே. ராமநாமத்தை சொன்னாலே 1000 நாமா சொன்னதுக்கு சமானம்னு சொன்னார். நம்ம சொல்கிறோமோ இல்லையோ, அப்படிப்பட்ட ராமநாமத்தை பரமேஸ்வரன் வச்சிருந்தார். இவர் நாரதர் என்ன பண்ணுறார்? வியாசர் சொல்றதெல்லாம் கேட்கிறார். இப்பேற்பட்ட ஒரு காவியத்தை பண்ண உமக்கு ஏன்யா உமக்கு துக்கம்னு. அதுக்கு வியாசர் சொல்றார், இத்தனைலாம் பண்ணினேனே கூட என்னவோ மனசுக்கு ஒரு திருப்தியோ ஒரு சந்தோஷமோ எனக்கு வரலையேன்னு. அப்போ நாரதர் ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணி சொல்றார், நீர் என்னதான் காவியங்கள் எழுதினாலும் சரி, இதிகாச புராணங்கள் எழுதினாலும் சரி, வேதத்தை வகுத்து கொடுத்தாலும் சரி, ஒரே ஒரு சின்ன வேலை நீர் பண்ணலவை. நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா, பக்தி பூர்வமான பக்தி ரசம் ததும்பக்கூடிய, மக்களை பக்தியிலே அப்படியே மூழ்க வைக்கக்கூடிய, அப்படி ஒரு பக்தி கடலில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய மாதிரி எதுவுமே நீர் பண்ணலையேன்னு. அப்படியா? அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணோன்னு முதல்ல அவருக்கு ஒரு உபதேசம் பண்ணுறார். என்ன உபதேசம் பண்ணுறார்? நீங்கள் இம்மீடியட்டாக ஆரம்பித்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுத ஆரம்பிங்கன்ற. இதில் நாராயண பட்டத்திற்கு சொன்னார் இல்லையா, குரு மச்சம் தொட்டு உண் அப்படின்னு. அதாவது மத்ஸ்யாவதாரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து நாராயணியத்தை சொல்லுன்னு சொன்னார் இல்லையா. நாராயணியத்தை இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தானே அவர் 1034 ஸ்லோகத்தில் 100 தசகமாக பண்ணார். அதில் ஒரு தசகம் முடியும் போது இப்படிலாம் நீ பண்ணியாமேன்னு பகவான் நேரையே பார்த்து அட்ரஸ் பண்ணி பாகவதத்தை சொல்கிறார் நாராயண பட்டத்திரி. அப்போ நாராயண பட்டத்திரி கேட்குறாராம், இதெல்லாம் நீ பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டபோது ஸ்ரீமன் நாராயணன் குருவாயூரப்பன் ஆமான்னு தலையசிச்சு ஆமோதிச்சார்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் மூலம். அதை உடனே எழுத ஆரம்பிக்கிறார். அதை எழுதி அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பிள்ளையான சுகபிரம்மத்துக்கு அதை உபதேசம் பண்ணுறார். இந்த சுகபிரம்மத்துக்கு உபதேசம் பண்ணி முடித்த உடனே இவருக்கு மனசு ஒரு சாந்தி, மனசில் ஒரு நிம்மதி ஏற்பட்டதான். அப்படி வியாச மகரிஷிக்கு மனசுக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இயற்றக்கூடிய வாய்ப்புக்கு அருள் செய்வதற்காக உபதேசம் செய்து அவருக்கு உந்துதலாக இருந்து ஒரு பெரிய இன்னைக்கு பாகவதம்னு கிருஷ்ணன் எங்கே இருக்கான்னா பாகவதத்துக்கூட தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா. கிருஷ்ண அவதாரம் முடிஞ்சு வைகுண்டத்துக்கு போகும்போது உத்தமர் கேட்குறார். உத்தவர்கிட்ட அவர் சொல்கிறார், கிருஷ்ணா நீ எங்கே இருப்பேன்னு கேட்குற கேள்விக்கு நான் எங்கேயும் இல்லை, பாகவதத்துக்குள்ளே இருக்கேன். வியாச மகரிஷி எழுதின ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்குள்ளே நான் என்னென்னைக்கும் இருந்து கொண்டு அதை வீட்டில் வச்சு பூஜை பண்ணாலும் சரி, அதை தினம் படித்தாலும் சரி, அதை மற்றவாளுக்கு சொன்னாலும் சரி, சொல்கிறத கேட்டாலும் சரி, அத்தனை பேருக்கும் கட்டாட்சத்தை பண்ணிட்டு நான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்குள்ளே இருப்பேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொன்னதாக ஒரு சரித்திரம் நமக்கு இருக்கு இல்லையா. அப்படி வியாச பகவானானவர் வியாசர் யாரவர்? வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணுவேன்னு விஷ்ணு சாஸ்திரம் சொல்கிற மாதிரி அவர் தான் விஷ்ணு, அவரே தான் வியாசர் ரெண்டும். அப்பேற்பட்ட வியாச பகவானுக்கு உந்துதலாக இருந்து குருவாக தூண்டி அவரை பாகவதம் எழுத வைத்த ஸ்ரீ நாரத மகரிஷி அவர் மேலும் என்னென்னலாம் பண்ணார், யார் யாருக்கெல்லாம் அருள் பண்ணாருங்கிறத நம்ம வர வாரங்களில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். சன்னியாசிகளை ஏன் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது சாஸ்திரம் அப்படின்னா, ஒண்ணுமில்லை, அவ எல்லாம் பந்த பாசங்கள்லாம் திறந்தவா. ஒரு இடத்துல இருந்துட்டோம்னா அந்த இடத்து மேலே ஒரு அஃபினிட்டி வந்துடும், அபிமானம் வந்துடும், அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் மேலாம் ஒரு பிரியம் வந்துடும். இது ஒரு பந்தத்துக்கு காரணமாயிடுறதுனால அவ ஒரே இடத்துல இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அப்படி இருந்தா கூட இந்த சாதுர்மாசியம்ங்கிற காலத்துல நமது நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மழை காலம் ஆரம்பிச்சிடும். இந்த வைகாசி மாசம் ஆன உடனே கேரளாலேருந்து மழை ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மழை காலத்துல ஐப்பசி கார்த்திகை வரைக்கும் இந்த மழை காலம் தொடர்ந்து இருக்கும் நாட்டில் பல பாகங்கள்ல. இந்த மழை காலத்துல அவளுக்கு யாத்திரை பண்றது சிரமமா இருக்கும். இன்னொன்னு, மழை காலத்துல மழை பெஞ்சதுன்னா மழை முடிஞ்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான ஜீவராசிகள் உற்பத்தி ஆகியிருக்கும். இதெல்லாம் குறுக்கிய நடுக்கையும் வேண்டி எத்தனையோ பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி, கண்ணுக்கு தெரியாத புழு பூச்சிகள்லாம் எவ்வளோ எக்கச்சக்கமா இருக்கும். இதுக்கெல்லாம்
அவளால ஏதான ஒரு ஹிம்சை வந்துட போறது அவ யாத்திரையில இருந்தா அப்படிங்கிறதுனால தான் சொல்றது. ஏன்னா சன்னியாசிகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அஹிம்சைங்கிறது. இந்த அஹிம்சை தான் சன்னியாசத்தோட ரொம்ப முக்கியமான குறிக்கோள். அவ மந்திரம் சன்னியாசத்துக்கு சொல்றதையே என்ன சொல்லி வாங்கிக்கிறா அப்படின்னா, என்ன பார்த்தா எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் பயம் இல்லாத இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிதான் சன்னியாசத்துக்கு மந்திரமே. அதனால சன்னியாசிகளுக்கு 3 விரதம் ரொம்ப முக்கியம். அதுல முதல் அஹிம்சை, 2வது பிரம்மச்சரியம், 3வது எந்த ஒரு பொருளும் உடைமை இல்லாத இருக்கிறது. இது 3 மொத்தட்ட இருந்தாலே சன்னியாசி தான். அஹிம்சை இருக்கணும், எந்த ஒரு பொருள் உடைமை இல்லாத இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். இது 3ம் சன்னியாச லட்சணமா சொல்லப்படுறது. அதனால இந்த அஹிம்சைக்கு பங்கம் வந்துடப்படாதே, எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் அதனால இடைஞ்சல் வந்துடப்படாதேன்னு இந்த 4 மாசமும் இந்த மழை காலத்துல ஒரே இடத்துல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சாதுர்மாசி விரதம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. இது அவ வாசம் பண்றதுக்கு. அதே மாதிரி ஆகார நியமமும் அவளுக்கு பலது சொல்லப்படுறது. அதுல இந்த 4 மாசத்துல ஒவ்வொன்னு விளக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. அதுல முதல் மாசம் சாக விரதம் அப்படின்னு கரிகா பழங்கள் எதையும் சேர்த்துக்கப்படாது. 2வது மாசம் தயிர் சேர்த்துக்கூடாது. 3வது மாசம் பால் சேர்த்துக்கூடாது. 4வது மாசம் திதள விரதம் அப்படின்னு பருப்பு வகைகள் எதையும் சேர்த்துக்கப்படாது. இப்படி 4 மாசமும் 4 நியமங்களோட விரதம் இருக்கணும், ஆகார நியமத்தோட விரதம் இருக்கணும், எந்த இடத்துலையும் யாத்திரை பண்ணாது இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது சாஸ்திரம். இதைத்தான் சாதுர்மாசி விரதம் சாதுர்மாசி விரதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஆனா ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணா பரம கருணையினால இந்த கலியில 4 மாசம்ங்கிறது ரொம்ப லாங் பீரியடா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா போல இருக்கு. இந்த 4 மாசத்தை 4 பட்சமா பண்ணி, அதாவது 4 பட்சம் அப்படின்னா 2 மாசம், ஒரு மாசத்துக்கு 2 பட்சம் இல்லையா, 4 பட்சம்னா 2 மாசம். இந்த 2 மாசம் வரைக்கும் யாத்திரை பண்ணாத இருக்கிறது. ஆனா இந்த ஆகார நியமத்தோட இருக்கிற விரதம் 4 மாசமும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கா. இப்போ இருக்கிற நியம சன்னியாசிகள் எல்லாரும் இதைத்தான் கடைபிடிக்கிறா. அப்படிதான் பெரியவாளும் இந்த சாதுர்மாசி விரதத்தை அனுஷ்டிச்சிருந்தா. அதுல சொன்ன இந்த ஆகார நியம விரதம் எல்லாமே பரிபூர்ணமா பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த 1919ஆம் வருஷ சாதுர்மாசியத்தை வேப்பத்தூர்ல பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த சாதுர்மாசியத்துல இது எப்போ தொடங்குறது அப்படின்னா ஆஷாடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆஷாட மாசத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு கிருத்திகா மாசம் வரைக்கும், ஆஷாடம் டு கிருத்திகம் இந்த சாதுர்மாசியம். நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னாக்க ஆனி மாசத்திலேருந்து கார்த்திகை மாசம் வரைக்கும் இதுதான் சாதுர்மாசியம். அந்த ஆஷாட பௌர்ணமியில வியாச பூஜை அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணுவா. தங்களோட குரு பரம்பரைக்கெல்லாம் இந்த பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துல பரம்பரையானா வந்திருக்கு நமக்கு. சாட்சாத் ஆதிகுருவான பரமேஸ்வரன தட்சிணாமூர்த்தியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு விஷ்ணுலேருந்து ஆரம்பிச்சு நாராயணம் பத்மபூமம் அப்படின்னு வரிசையா சொல்லப்படுறது இல்லையா. சதாசிவ சமாரம்பம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பரம் அப்படி எல்லாம் சொல்றமே. அது மாதிரி சாட்சாத் பகவானான பரமேஸ்வரன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு நமக்கு மந்திரோபதேசம் பண்ணி நமக்கு தீட்சை கொடுத்த குரு வரைக்கும் அந்த குரு பரம்பரை தொடர்ந்து வருது. அந்த பிரம்ம வித்தை அப்படிங்கிறது, இந்த ஞானம்ங்கிறது வாழையடி வாழையா தலைமுறையா நமக்கு பாசான் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. அதனால அத்தனை பேரையும் நம்ம நன்றியோட வருஷத்துக்கு ஒரு நாளானும் ஸ்மரிக்கணும், கொண்டாடணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ஏன் வியாச பூஜைன்னு பேர் வச்சா அப்படின்னர், நம்ம சனாதன மதத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூல புருஷர் வேதவியாச மகரிஷி. கிரகஸ்தாளா இருக்கிறவா வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த வியாசரை கொண்டாடுறோம். எப்போ அப்படின்னா ஆவணி ஆவட்டத்துல இந்த ஸ்ராவண பௌர்ணமியில, ஸ்ராவணம் அப்படின்னு கொண்டாடுற சமயத்துல வியாசரை கும்பத்துல ஆவாகனம் பண்ணி அவருக்கு பூஜை எல்லாம் பண்ணி கிரகஸ்தாள்லாம் வழிபட்டுறா, பிரம்மச்சாரிகளும் வழிபட்டுறா. இந்த சன்னியாசிகள்லாம் இந்த சாதுர்மாசியத்துல வியாச பூஜையில அவரை வழிபடுறதுக்கு ஒரு ஹேதுவா இருக்கு. வியாசர் மட்டும் இல்ல, இந்த பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துல உள்ள எல்லா குருக்களுக்கும் அவ பூஜை பண்றா. அக்ஷதையை பரப்பி அதுல எலும்பிச்சம்பழங்களை வச்சு அதுல அந்தந்த குருக்களை ஆவாகனம் பண்ணி அவளுக்கு ஷோடசோபச்சார பூஜை எல்லாம் பண்ணி அது ரொம்ப விஸ்தாரமா நடக்கும். வியாச பூஜைங்கிறது பெரியவா ஆரம்பிச்சாள்னா கார்த்தால 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சாள்னா கிட்டத்தட்ட சாயந்தரம் 4 மணி மட்டும் பூஜை பண்ணுவா இந்த வியாச பூஜையை. அவ்வளவு விமர்சையா நடக்கும். அந்த ஆஷாட பௌர்ணமிக்கு முத நாள் தான் துவாதசியிலேந்து தான் இந்த ஆகார விரதம்லாம் இருக்க ஆரம்பிப்பா. இந்த ஆகார நியமம் எப்போ பூர்த்தி ஆகும்னா கார்த்திகை மாசம் அந்த கார்த்திகை பௌர்ணமிக்கு முன்னால வர துவாதசியோட முடியும்.
இந்த ஆஷாட பூர்ணிமாக்கு முன்னால வர ஏகாதசிக்கு பேர் சயன ஏகாதசின்னு பேரு. என்ன சயன ஏகாதசி அப்படின்னா, விஷ்ணு அப்ப படுத்துக்க போறார், சயனத்துக்கு போறார், அதனால சயன ஏகாதசின்னு பேரு. இந்த கார்த்திகை மாசத்துல வர இந்த கிருத்திகா பௌர்ணமிக்கு முன்னால வர ஏகாதசிக்கு பேர் உத்தான ஏகாதசின்னு பேரு. அப்ப ஏந்திருக்கிறார். ஆஷாட ஏகாதசியில சயனத்துக்கு போய் இந்த கிருத்திகா ஏகாதசியில எழுந்திருக்கிறார். அந்த ஏகாதசிக்கு மறுநாள் துவாதசியில என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த உத்தான ஏகாதசிக்கு மறுநாள் துவாதசியை தான் பிருந்தாவன துவாதசி அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு தான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துண்டு இந்த சன்னியாசிகள்லாம் பிக்ஷை பண்றது. அதாவது 4 மாசத்துல ஒன்னொன்ன தள்ளி இருந்தா இல்லையா, அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துன்னு இந்த விரதத்தை பூர்த்தி பண்றது அப்படின்னு. இந்த சாதுர்மாசிய விரதம் காஞ்சி மடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கோலாகலமா இருக்கும். இன்னி வரைக்கும் அந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் அந்த சாஸ்திரத்துல சொன்ன விதிப்படி இன்று வரைக்கும் நடந்துட்டு தான் வருது. அது காஞ்சி மடத்தோட தனி சிறப்பு. இப்படி இந்த சாதுர்மாசியத்தை வேப்பத்தூர்ல பண்ணின பெரியவா தஞ்சாவூர் ஜில்லால பல இடங்கள்ல யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. 1920ஆம் வருஷம் திருவாரூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. திருவாரூர் பெரிய மூலாதார க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு தியாகராஜ சுவாமி, கமலாம்பா, நீலோத்பலாம்பா, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இருந்த க்ஷேத்திரம். இப்படி பல பெருமை உள்ளது இந்த திருவாரூர். அந்த திருவாரூர்ல கோலாகலமா அவளுக்கு வரவேற்பு. பெரியவா எங்க போனாலுமே பெரிய கோலாகல வரவேற்பு தான். அவ யாத்திரை பண்றதே 200க்கும் மேற்பட்ட சிப்பந்திகள், 30 மாட்டு வண்டிகள், நிறைய பசுமாடு, யானை, குதிரை, ஒட்டகம், தந்தப்பல்லாக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பரிவாரங்களை பார்த்தா பெரியவா ஒரு ஊருக்கு வந்தாள்னா ஒரு பெரிய ஊரே திரண்டு வராப்புல இருக்கும், கிராமமே நகுந்து வராப்புல இருக்கும். அப்படிதான் பெரியவா யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அதனால எங்க போனாலும் அவளுக்கு கோலாகல வரவேற்பு தான். ஊர் எல்லையிலேயே அவளை பூர்ண கும்பத்தோட மேளதாளங்களோட வரவேற்கிறது. அந்த ஊர் பிரமுகாள்லேருந்து அத்தனை பேரும், சாமானிய ஜனங்கள்லேருந்து அத்தனை பேரும் ஆசாசியா பெரியவாளுக்கு வரவேற்பு கொடுக்கறது. அதே மாதிரி அந்த ஊரை விட்டு போறதையும் ஊர் எல்லை தாண்டுற வரைக்கும் அவளுக்கு கூடவே போய் வழி அனுப்புறது அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப விமரிசையா பெரியவாளுக்கு நடந்தது. அந்த திருவாரூர்லேருந்து பெரியவா மகோதயம்ங்கிற புண்ணிய காலம் வந்தது. இந்த மகோதய புண்ணிய காலம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல ஆதிசேது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேதாரண்யம்ங்கிற க்ஷேத்திரம். அந்த வேதாரண்ய க்ஷேத்திரத்துல சமுத்திர ஸ்நானத்துக்காக கோடிக்கரை அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த கோடிக்கரையில போய் சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணினா அந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லிக்க. அர்த்தோதயம், மகோதயம் அப்படின்லாம் வருது. அந்த புண்ணிய காலங்கள்லாம் போய் வேதாரண்யத்துல கோடிக்கரையில சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணினா பெரிய பலன் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால இந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல கோடிக்கரையில ஸ்நானம் பண்ணுங்கிறதுக்காக பெரியவா வேதாரண்யத்துக்கு போனா. வேதாரண்யம் பெரிய க்ஷேத்திரம், திருமறைக்காடு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றா. தேவாரம்பாடின மூவர்ல 2 பேரான ஞானசம்பந்த பெருமாளும் அப்பர் சுவாமிகளும் இந்த வேதாரண்யத்துல பேர்க்கிறதை தான் கோவில் கதவு சாத்தியே இருக்க இவா சுவாமி வேதாரண்யேஸ்வர தரிசனம் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு தாபப்பட 2 பேரும் பதிகம் பாடி அந்த கோவில் கதவை திறந்து திருப்பி கோவில் கதவு சாத்திக்க முடியுமா பண்ணினா அப்படின்னு நமக்கு அவளோட சரித்திரம்லாம் சொல்றது. அவளை உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். வேதமே காடா இருந்து பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணித்தனால வேதாரண்யம் திருமறைக்காடு அப்படின்னு பேரு. சுவாமி பேரு வேதாரண்யேஸ்வரர், அம்பாள் பேரு வீணாவாத விதூஷிணி அப்படின்னு பேரு. அதாவது வீணையோட நாதத்தை விட யாழோட நாதத்தை விட இனிமையா இருக்குமா அம்பாள் வாயை திறந்து பேசினா. சௌந்தர்ய ஆச்சாரியர்கள் அப்படித்தானே சொல்றார். சரஸ்வதி வீணையை வச்சுன்னு கானம் பண்ணியிருந்தா, பரமேஸ்வரனோட பெருமையை பாடியிருந்தா, அம்பாளுக்கு முன்னால அம்பாள் உட்காந்து கேட்டுண்டா. அப்படி கேட்டு அம்பாளை என்ன பண்ணினா, சரஸ்வதி வீணை வாசிக்கிறதுக்கு கேட்பானே, அவ பாடுறதுக்கு கேட்பானே, கலைகளுக்கெல்லாம் அதிதேவதை. அப்படி சரஸ்வதி ஆனந்தமா பரமேஸ்வரனோட பெருமையை கானம் பண்ணி யாழோட வீணையோட வாசிச்சுன்னு பாட, அதுல மயங்கி அப்படியே அம்பாள் தலையாட்டின்னு பேஷ் பேஷ் அப்படின்னு அதுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணி சொன்னாலாம். இப்படி அம்பாள் பேஷ் பேஷ்னு சொன்னோன்னு சரஸ்வதி என்ன பண்ணாலாம், வெக்கப்பட்டு தன்னோட பாட்டை நிறுத்திட்டு வீணை வாசிக்கிறதையும் நிறுத்திட்டு தன்னோட வீணையை தூக்கி ஒரையில போட்டு மூடி வச்சா அப்படின்னு ஆச்சாரியால் ரொம்ப ரசனையா சௌந்தரலஹரீஸ்வரர். ஏன் அம்பாள் பேஷ் பேஷ்னோன்னு ஒரு வித்வானா இருந்தா அப்ரிஷியேட் பண்ணினா அப்ளாஸ் வந்தா மேற்கொண்டுனா நிறைய பாடணும். அம்பாள் ஏன் இப்படி சொன்னோன்னு சரஸ்வதி வீணையை மூடி வச்சான்னர்.
அம்பாளோட இந்த பேஷ் பேஷ்னு சொன்ன அந்த குரலோட இனிமையை கேட்டோன்னு சரஸ்வதிக்கு வெக்கமா இப்படித்தான். இவ சாதாரணமா பேஷ் பேஷ்னு பேசுறதே இவ்வளவு சங்கீதம் மாதிரி இனிமையா இருக்கே, இவளுக்கு முன்னாலே நம்ம கைவரிசையை காமிச்சோம், வேணையை வாசிச்சு காமிச்சோம், பாடினோம் அப்படின்னு அவளுக்கு வெக்கமா இருந்துதான். இது எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த திருமறைக்காட்டுல அம்பாளுக்கு வீணாவாத விதூஷணி அப்படின்னு பேர் இருக்கும் இல்லையோ, இது ரொம்ப பொருத்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி இருக்கு இந்த சௌந்தர்ய ஆச்சாரியர்கள் சொல்ற ஸ்லோகமும். அப்படி ஒரு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அந்த வேதாரண்யத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்தந்த ஊரை சுத்தீவிர உள்ள கிராமங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணினா. இந்த யாத்திரையில நான் முக்கியமான ஊர்கள்லாம் தான் சொல்லிட்டு வரேன். ஆனா அந்தந்த ஊர்ல இந்த ஊர்லேருந்து அந்த ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னால நடுப்பறை என்னென்ன ஒரு க்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருந்ததோ, சின்ன சின்ன கிராமமா இருந்தா கூட அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போய் இருந்து அந்த ஊர்ல எல்லாம் அந்தந்த சௌரியத்துக்கு ஏத்தாப்புல நாட்கணக்குல தங்கி அவளோட உபச்சாரங்கள்லாம் ஏத்துண்டு அப்படி இல்லாம பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. அந்த வேதாரண்யத்திலேருந்து நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்தா. நாகப்பட்டினம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். நமது தமிழ்நாட்டில் அதுவும் பார்த்தா பக்திக்கு பாகவத்துல சொல்றது, பக்தி எங்க பிறந்தது அப்படின்னு திராவிட தேசத்துல தான் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்றது. தமிழ்நாட்டில் தான் பக்தியே பிறந்தது அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றது. அதுக்கு சாட்சியா தான் நீங்க பார்த்தேன்னா நமது பாரத தேசத்துல எவ்வளையோ மாநிலம் இருக்கு, எங்கேயும் இல்லாத ஒரு பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கு என்னன்னா, திரும்பின இடம்லாம் கோவில். எந்த ஒரு கிராமமா இருந்தாலும் எந்த ஒரு சின்ன ஊரா இருந்தாலும் அங்க நிச்சயம் கோவில் இல்லாத ஊரே கிடையாது. கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த பழமொழி தமிழ்நாட்டில தானே இருக்கு. அதனால ஜனங்கள் இருந்தாலே அந்த ஊர்ல கோவில் இருந்தது அப்படிங்கிறது தெரியுது. அந்த கோவில் இல்லாம சாதாரண கோவில்லாம் இல்ல, பெரிய பெரிய ரிஷிகள்லாம் தேவதைகள்லாம் பல பக்தாள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை பண்ணின கோவில். அதனால ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரமும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலுமே இவ்வளவு சிறப்போட இருந்ததுனால பல க்ஷேத்திரங்களோட பெருமை நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அதுல ஒண்ணு இந்த நாகப்பட்டினம். இந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகணேஸ்வரன் சுவாமி அம்பாள் நீலாயதாட்சி. காயாரோகணம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் என்ன பண்றாருன்னு, எந்த ஜீவன் அந்த க்ஷேத்திரத்துல போய் எந்த ஜீவன்கள்லாம் மரிக்கிறதோ அவளோட ஆவியை மட்டும் எடுத்துக்கிறது இல்ல, அந்த ஆத்மாவை மட்டும் அவர் ஐக்கியம் பண்ணிக்கிறது இல்ல, அந்த சரீரத்தோடயே அப்படியே ஐக்கியம் பண்ணிக்கிறாராம். காயத்தோட ஆரோகணம் பண்ணி அவர் ஏத்துண்டு சாயுஜ்யம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம்லாம் சொல்றது. அதனால அது பேர் காயாரோகண க்ஷேத்திரம்னு பேரு. இந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகணேஸ்வரன்னே பேரு. இந்த நாகப்பட்டினம் மட்டும் காயாரோகணம் இல்லை, இன்னும் 2 காயாரோகண க்ஷேத்திரம் இருக்கு. மொத்தம் 3 காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அதில் நாகப்பட்டினம் காயாரோகணம் பெருசு. நாகைக்காரோணம், கச்சிக்காரோணம், குடந்தைக்காரோணம் அப்படின்னு 3 சொல்லப்பட்டிருக்கு. கச்சிக்காரோணம் அப்படின்னு காஞ்சிபுரம் ஒரு காயாரோகண க்ஷேத்திரம். காஞ்சிபுரத்துல காயாரோகணேஸ்வரர் அப்படின்னு க்ஷேத்திரம், அங்க கோவில் இருக்கு. அத குரு கோவில் அப்படின்னு இப்ப சொல்றா. அது காஞ்சி காரோணம். குடந்தை காரோணம், குடந்தையில கும்பகோணத்துல சோமேஸ்வரர் அப்படின்னு இருக்கார், அதுதான் காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அவர் சோமேஸ்வரர் தான் காயாரோகணேஸ்வரர். அதே மாதிரி நாகப்பட்டினம், காஞ்சிபுரம், கும்பகோணம் இது 3 காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகண க்ஷேத்திரத்துல காயாரோகணேஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணினா அங்க நாகை நீலலோச்சனி அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தின்னு வந்தார். அந்த பத்திரிகை அதிபர் ஜி சதாசிவம் பிள்ளை அப்படிங்கிற பக்தர். அவர் பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபட்டு பெரியவா மேல 5 கவிதை பாடி பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினர். இது ரொம்ப சகஜமா நடக்கும். பெரியவா போற இடத்துல அந்த புலவர்கள்லாம் வித்வான்கள்லாம் பெரியவா மேல ஸ்தோத்திரம் பண்றது, பாட்டு பாடுறது, கவிதை எழுதுறது, அர்ப்பணம் பண்றது அப்படின்னு தங்களோட உணர்ச்சி அந்த ஆனந்தத்தை அப்படியே அவளுக்கு தெரிஞ்ச விதத்துல வெளிப்படுத்துவா. அப்படிதான் இங்க இந்த சதாசிவம் பிள்ளையும் நாகப்பட்டினத்துல பண்ணினர். அந்த வருஷ வியாச பூஜை 1920ஆம் வருஷ வியாச பூஜை மாயவரத்துல பண்ணினா. மயூர க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு பேரு. அம்பாள் பார்வதி மயில் உருவத்துல வந்து பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணினது 2 இடத்துல 2 க்ஷேத்திரம். அது மயூரம், மயூர க்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறது மாயவரம் அப்படின்னு இருந்தது. இப்ப தமிழ்ல அதை மயிலாடுதுறை அப்படின்னு சொல்றா. அந்த மாயவரம் இன்னொரு மயிலா அம்பாள் பூஜை பண்ணிட்டு தான் திருமயிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய க்ஷேத்திரம், மயிலாப்பூர் அப்படின்னு சென்னையில சொல்ற அந்த க்ஷேத்திரம். இந்த 2 இடத்துல தான் அம்பாள் மயிலா வந்து பரமேஸ்வரனை ஆராதனை பண்ணினது. அந்த 1920ஆம் வருஷ வியாச பூஜையை மாயவரத்துல பண்ணினா. அந்த மாயவரத்துல வியாச பூஜை பண்ணி சாதுர்மாசியத்துல இருக்கிறதே ஒரு அற்புதமா ஒரு காரியத்தை பெரிவா பண்ணினா.
ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்காளில குழந்தைலாம் நல்ல வேத வித்துக்கள் குலத்துல பிறந்து, ஆனா ஏதோ ஜீவனத்துக்காக ஒரு ஸ்கூல்ல போய் படிச்சுட்டு ஒரு உத்தியோகத்தை பார்த்துன்னு இப்படி எல்லாம் இருந்து ஒரு சமுதாயம் மாறி போச்சு இல்லையா? அப்படி மாறினா கூட ஒரு காலத்தோட நிர்பந்தத்தினால, காலத்தோட கோலத்தினால மாறினா கூட நம்மளோட ட்ரெடிஷனை விடப்படாது, நம்மளோட பழமையை விடப்படாது, நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் விடப்படாது அப்படிங்கிறதுல பெரியவா ரொம்ப குறியா இருந்ததுனால எல்லோருக்கும் இந்த ஆஸ்திக ருச்சி வரணும், அந்த அனுஷ்டானம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாயவரத்தில் இருக்கிறதே என்ன பண்ணினா, ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் யாராருக்கெல்லாம் வேத அத்தியனம் பண்றதுக்கு அதிகாரம் உண்டோ அத்தனை பேருக்கும் அந்த லீவ்ல வெக்கேஷன் ட்ரைனிங் அது மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு வேத வகுப்பு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு எப்போ ஒழியறதோ அவளுக்கு சாயந்தர வேளையிலேயோ எப்போ அவ போய் அந்த வேத கிளாஸ்ல படிக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும்னு பண்ணினா, அதை என்ன பண்ணினா அப்படின்னா ராஜன் தோட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு அங்க, இந்த ராஜன் தோட்டத்துல பெரிய கொட்டகை போட்டு பந்தல் போட்டு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி இருந்தது. பெரியவா ஒரு பக்கம் தங்கி இருக்கா, சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை, அதுக்கு வர சேவார்த்திகள் தரிசனத்துக்கு வருவா அப்படிலாம் இருக்க, இன்னொரு பக்கத்துல 200க்கும் மேற்பட்ட பிராமண பசங்கள்லாம் வந்து இவ அத்தனை பேரும் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கிறவா இங்க பெரியவாளோடயே இருந்தா. அப்படி ஒரு ஏற்பாடு அங்க பண்ணியிருந்தா. அதுக்குண்டான வேத வித்துக்கெல்லாம் வர சொல்லி காலங்கார்த்தால வெடிகாரத்தால எழுந்திருக்க வேண்டியது, எல்லாருமா போய் காவேரியில் ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது, பிராத ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது, அங்கேயே சந்தியாவந்தனத்தை பண்ண வேண்டியது, உடனே இந்த கொட்டைக்கு வந்து எல்லாருமா சமிதா தானம் பண்ண வேண்டியது. அதாவது இந்த பிரம்மச்சாரிய ஆசிரமத்துக்கு என்னென்ன சாஸ்திரத்துல நியமங்கள் சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்றது. அப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு தக்க வாத்தியார சொல்லி ருத்ரம் சமக்கம் சூக்தங்கள் முதலான ஒரு குறுகிய காலத்துல வேதத்துல என்ன ஒரு கொஞ்சமான ஒரு அபியாசம் வர முடியுமோ, அவளுக்கு கொஞ்சமானும் அதை கொடுக்க முடியுமோ அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி பெரிவா பண்ணியிருந்தா. அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அந்த காலத்துல ரிஷிகளோட ஆசிரமம் எப்படி இருந்ததோ, ரிஷிகள் ஆசிரமத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிகளும் அவளோட ரிஷிகுமாரர்களும் சிஷ்யாளுமா சேர்ந்துட்டு எப்பப்பாரு ஒரே கோலாகலமா வேத கோஷமும் அனுஷ்டானத்தோடையும் இருந்தாப்லயே இந்த மாயவரம் 1920ஆம் வருஷம் இருந்தது பெரியவா சாதுர்மாசிய காலத்துல. அப்போதான் நவம்பர் மாசம் 2ஆம் தேதி அன்னைக்கு சைவ மடங்கள்ல முக்கியமான தர்மபுரம் அப்படிங்கிற அந்த தர்மபுரத்துல மடம் இருக்கு, சைவ மடம். அந்த தர்மபுரம் ஆதீனம் அவர்கள் பெரியவாளை வந்து சந்திச்சு அந்த தர்மபுரம் ஆதீனத்து மடத்து சார்பில் காமகோடி பீடாதிகளுக்கு என்னென்ன மரியாதை பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணினா. அப்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் நடந்தது. இப்படி பெரியவா மாயவரத்துல சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறதே 2 கண்ணும் தெரியாத ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தார். பெரியவா ஒரு நாளைக்கு சாயந்தரம் 4 மணிக்கு அவர் அழிச்சுன்னு வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. அவர் வந்தார். இந்த இஸ்லாமியர் 2 கண்ணும் தெரியாது, அவரோட மத வேத நூலான குர்ஆன்ல ரொம்ப பெரிய கெட்டிக்காரர், பெரிய வித்வான் அப்படின்னே சொல்லலாம். கற்றாரே கற்றாரே காமுருவர்னு படிச்சவாளுக்கு தானே பெரியவாளோட அருமை தெரியும், படிச்சவாளோட அருமை தெரியும். அதனால அவர் வரணும்னு 4 மணிக்கு பெரியவா சொன்ன டேட்டுக்கு வந்தார். அப்ப வரத்தே மடத்துல வித்வத் சதஸ் நடந்து வித்வான்கள்லாம் கூடி இந்து மதத்துல உள்ள வேத சாஸ்திரம் முதலானதெல்லாம் பரிமாறின்னு இருக்கா. பெரியவா அந்த பக்கத்திலேயே அவரை உட்காத்தி வச்சுன்னு எல்லாம் கேட்க சொன்னா. இந்த வித்வான்கள்லாம் எல்லாம் பேசி முடிச்சு அவெல்லாம் வியாக்கியானம் எல்லாம் பண்ணினோன்னு பெரியவா சொன்னா, இந்த இஸ்லாமியர்கிட்ட நீங்க உங்க மதத்துல என்னென்ன சொல்லியிருக்கு, அந்த தர்மங்கள்லாம் என்ன, மனுஷா எப்படி இருக்கணும், கடவுளை அடையிற வழி என்ன, உங்க குர்ஆன்ல உள்ளத தத்துவங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் இங்க சொல்லணும் அப்படின்னு. அவருக்கு ஒரே நெகிழ்ந்து போயிட்டது. இதை எதிர்பார்க்கல. பெரியவாளோட சாதாரணமா தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வந்தார். உடனே அவர் சொன்னார், இந்த பெரியவாளுக்கு முன்னால நான் என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு, எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. எல்லா மதமும் என்ன சொல்றது, கடவுளை அடையிறதுக்கு வழிதான் சொல்றது. அந்த கடவுளுக்கு மேல ஒரு பொருள் இல்லை, அவன் இல்லாத பொருள் இடம் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்றது. அப்பேற்பட்ட கடவுளோட ஸ்வரூபம் அன்புதான் அவனோட ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்றது. நம்ம மதத்திலையும் அன்பே சிவம்னு தானே சொல்றோம், அதே தான் அந்த மதத்திலையும் சொல்றது. அதனால முக்கியம் அன்பு தான். எந்த இடத்துல அன்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் இருக்கார், கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னு தான் எங்க மதம் சொல்றது, அந்த மதம் சொல்றது, எல்லா மதமும் சொல்றது. அப்படியே அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட அன்பு ஸ்வரூபமா இருக்கிற அந்த பகவான கடவுளை இப்போ பெரியவா ரூபத்துல பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். காரணம்,
இவ்வளவு ஒரு அன்பு பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிறத நேர அனுபவிக்கிறேன். அதனால எந்த இடத்துல அன்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் ஈஸ்வரன் இருக்கார். அந்த அன்பு, பூர்ணமான அன்பு, பிரேமையை பெரியவாள்கிட்ட பார்க்கிறேன், அவாதான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னார். இதை கேட்டு இந்த வித்வான்கள்லாம் அப்படியே கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி விட்டு உருகினா. ஒரு அந்நிய மதஸ்தர் இப்பதான் முதல்ல வந்து பார்க்கிறார். பார்த்த மாத்திரத்திலேயே பெரியவாளோட அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுன்னு எப்படி அவர் மனசூருகி சொல்றார். இது ஒன்றும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஷோக்கு சொன்னது இல்லை, அவர் ஆத்மார்த்தமா சொன்னது. இதை கேட்டோன்னே எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு வார்த்தையும் நாம மனசார ஆத்மார்த்தமா ஒண்ணு சொன்னோம்னா யாரா இருந்தாலும் அவ கேட்கிறவாள அது உருக்கத்தான் உருக்கும். அப்படி இந்த இஸ்லாமியர் பெரியவாளை ஈஸ்வரன்னு சொன்னது, அன்பு பிரேமஸ்வரூபம்னு சொன்னதை பார்த்துட்டு எல்லாரும் கூடியிருந்த கேட்ட ஜனங்கள்லாம் உருகினா, வித்வான்கள்லாம் அவரை பாராட்டினா. பெரியவா அப்புறம் அவருக்கு என்னென்ன மரியாதை எல்லாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணி அவரை வழி அனுப்பி வச்சா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள், நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள், நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து
அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னு மணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் நஞ்சமரு கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர் குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை
ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் புன்னூசலாடாமோ மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ உன்னற்கரியதிரு உத்தரகோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தரகோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ தெங்குலவு சோலை
திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல்
ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.